ஆதிலக்ஷ்மி. ஆதி என்பதற்கு முதல் என்பது பொருள். திருப்பார்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது தோன்றிய முதல் லக்ஷ்மியே ஆதிலக்ஷ்மி. சுமனசவந்தித சுந்தரி மாதவி சந்திர சகோதரி ஹேமமயே முனிகண மண்டித மோக்ஷ பிரதாயினி மஞ்சுள பாஷினி வேதனுதே பங்கஜவாசினி தேவசுபூஜித சத்குணவர்ஷினி சாந்தியுதே जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममये मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां. தானியலக்ஷ்மி. தானிய வளங்களை அருள்பவள் தானியலக்ஷ்மி. இவளுக்கு அன்னலக்ஷ்மி என்ற பெயரும் உண்டு. ஐகலி கல்மஷநாசினி காமினி வைதிக ரூபிணி வேதமயே ஷீரசமுத்பவ மங்கள ரூபிணி மந்திர நிவாசினி மந்திரனுதே மங்களதாயினி அம்புஜவாசினி தேவகணாஸ்ருத பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி தானியலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாं. ஐகலி கல்மஷநாசினி காமினி வைதிக ரூபிணி வேதமயே ஷீரசமுத்பவ மங்கள ரூபிணி மந்திர நிவாசினி மந்திரனுதே மங்களதாயினி அம்புஜவாசினி தேவகணாஸ்ருத பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி தானியலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாं. தைரியலக்ஷ்மி. மனதிற்கு தைரியத்தை தருபவள் தைரியலக்ஷ்மி. जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय मां. जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय मां. சந்தானலக்ஷ்மி. சந்தானம் என்பதற்கு குழந்தை என்று பொருள். குழந்தை வரத்தை அளிப்பதனால் இவளுக்கு சந்தானலக்ஷ்மி என்று பெயர் வந்தது. ஐககவாகினி மோகினி சக்ரிணி ராகவிவர்த்தினி ஞானமயே குணகணவாரிதி லோகஹிதைஷினி ஸ்வரசப்தபூஷித கானனுதே सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मी जय पालय मां. ऐकगवाहिनि मोगिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वरसप्तभूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मी जय पालय मां. விஜயலக்ஷ்மி. விஜயம் என்பதற்கு
வெற்றி என்று பொருள். வெற்றியை அருள்பவள் விஜயலட்சுமி. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्. வித்யாலட்சுமி. வித்தை என்பதற்கு இங்கு கல்வி என்று பொருள். கல்வி செல்வத்தை வழங்குவதால் இவளுக்கு வித்யாலட்சுமி என்று பெயர். प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवी शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्. प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवी शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्. கஜலட்சுமி. கஜம் என்றால் யானை என்று பொருள். இருபுறமும் யானைகள் கலசம் ஏந்தி திருமஞ்சனம் செய்வது போல் அமர்ந்திருப்பதால் கஜலட்சுமி என்ற பெயர் அமைந்தது. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वपरप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वपरप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. தனலட்சுமி. தனம் என்பதற்கு செல்வம் என்று பொருள். धिमि धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि दुन्दुभिनादु सुपूर्णमये दुम दुम धुन् दुम धुन् दुम धुन् दुम शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. धिमि धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि दुन्दुभिनादु सुपूर्णमये दुम दुम धुन् दुम धुन् दुम धुन् दुम शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. உங்கள் அனைவருக்கும் அஷ்டலக்ஷ்மிகளின் அருள் கிடைக்க
வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். இந்த இனிய காலை பொழுது உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சியை தென்றலாய் வீசச் செய்யட்டும். இந்த நாளில் உண்மையான நேர்மையான உழைப்பு, மாறாத மன உறுதி, வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நலம் தரும் நற்செயல்கள், அனைவரிடத்திலும் அன்பு, வறியோர்க்கும் முதியோர்க்கும் ஆதரவு, உடல் நலம், உள்ள நலம், செல்வ வளம் அனைத்தும் பெற பிரார்த்திக்கிறோம். இப்போது நாம் காணவிருப்பது பக்தி பாடல்கள். கம் கணபதே நமோ நம சங்கரி தனய நமோ நம 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 கம் கணபதே. அங்குஷதர மங்களகர பங்கஜ சரண அங்குஷதர மங்களகர பங்கஜ சரண அங்குஷதர மங்களகர பங்கஜ சரண அங்குஷதர மங்களகர பங்கஜ சரண வரண அங்குஷதர மங்களகர பங்கஜ சரண வரண அங்குஷதர மங்களகர பங்கஜ சரண வரண சனி பக பனி கபரி கனி பகரி சரி க சரி சா கரி சரி பகரி கனி பக பசரி க பனி சரி சா சனி பக பனி கபரி கனி பகரி சரி க சரி சா கரி சரி பகரி கனி பக பசரி க பனி சரி கரி பக பசனி ரி பகரி கனி பனி ரி பகரி சரி பக பனி பக ப சனி பனி கரி ரி கம் கணபதே நமோ நம சங்கரி தனய நமோ நம கம் கணபதே. பங்கஜாசனாதி வந்தித பக்ததி கரணமுதித பங்கஜாசனாதி வந்தித பக்ததி கரணமுதித பங்கஜாசனாதி வந்தித பக்ததி கரணமுதித குங்குமாப குண
இதோ நம் பார்வையில் நாளும் கோளும். பதினேழு 7/2014 ஜூலை மாதம் வியாழக்கிழமை, ஜெய வருடம் ஆடி மாதம் 1ஆம் தேதி, ரமலான் 19ஆம் தேதி. சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் தங்க கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம். திருப்பதி ஏழுமலையப்பன் புஷ்பாங்கி சேவை. நல்ல நேரம் காலை 10:45 மணி முதல் 11:45 மணி வரை, மாலை 12:15 மணி முதல் 1:15 மணி வரை. ராகு காலம் 1:30 மணி முதல் 3 மணி வரை. குளிகை 9 மணி முதல் 10:30 மணி வரை. யமகண்டம் 6 மணி முதல் 7:30 மணி வரை. சந்திராஷ்டமம் ஆயில்யம் மகம். அடுத்து நாம் காணவிருப்பது நவ கோள்களை போற்றி வணங்கும் துதிப்பாடல்கள். குணமிகு வியாழ குரு பகவானே, மணவுள வாழ்வு மகிழ்வுடன் அருள்வாய். பிரகஸ்பதி வியாழ பரகுரு நேசா, கிரகதோஷமின்றி கடாட்சித்தருள்வாய். இனி நாம் காணவிருப்பது ஆன்மீக அருளமுதம். ஆன்மீக அருளமுதம் என்ற மிக அழகான தலைப்பில் நாட்காலை நேரங்களில் புதுயுகம் உங்களுக்கு அருமையான மிகச்சிறந்த ஆன்மீகம் கலந்த அறநெறி விருந்தை படைத்து வருவதை பெருமக்களே நீங்கள் அறிவீர்கள். அந்த அழகான தொடரில் திருமூலநாயனார் அருளிச் செய்த திருமந்திர பனுவலிலிருந்து அருமையான பாடல்கள் பலவற்றை தேர்வு செய்து கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு இனிய பனுவலை உங்களுக்கு நான் விளக்க உரையோடு வழங்கி வருகிறேன். அந்த அழகான தொடரில் முதல் தந்திரம் என்று ஒழுங்கு செய்யப்பெற்றிருக்கிற 9 தந்திரங்களில் ஒன்றாகிய அதன்கண் அமைந்திருக்கிற உட்தலைப்புகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிற அரசாட்சி முறை என்கிற அருமையான உள்தலைப்பிலிருந்து சில பாடல்களை இன்றைக்கும் இனி வருகிற நாட்களிலேயும் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். ஒரு சமூகத்தில் மனிதர்கள் மகிழ்ச்சியோடும் பாதுகாவலோடும் வாழ வேண்டுமானால் அதற்கு மிக மிக இன்றியமையாதது எது என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்ட பொழுது அறநெறி சான்றோர்களாகிய திருவள்ளுவரை போன்றவர்கள், வடபுலத்தின் கண்ணே இருக்கிற மனு முதலியவர்களாகிய அறநெறி படைத்தவர்களெல்லாம் சொன்னார்கள், ஒரு ஆட்சியாளனுடைய பாதுகாவலில்தான் ஒரு சமூகத்தினுடைய ஒழுங்கு அடங்கி இருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு எடுத்து சொன்னார்கள். அந்தணர்களுடைய திறங்களையெல்லாம் எடுத்து சொன்ன திருமூல நாயனார் அதற்கடுத்தாற்போல் 4 வருணங்களில் இரண்டாவதாக வைத்து எண்ணப்படுகிறவர்களாக இருக்கிற சத்திரியர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற போர்த்தொழிலே வல்லமை உடையவர்களும் நாடாளுகிற திறம் படைத்தவர்களுமாக இருக்கிற அரசர்கள் மேற்கொண்டு ஒழுக வேண்டிய காவல் முறைகளை சொல்ல இந்த அழகான தலைப்பை பயன்படுத்துகிறார். திருமந்திரம் ஒரு அறநூல் அல்லவே, அது ஒரு ஆன்மீக நூல் என்று சொல்லி வருகிறீர்கள். அறநூலிலே சொல்லப்பட வேண்டிய செய்திகளை எதற்கு கொண்டு வந்து ஒரு ஆன்மீக நூலிலே சொல்ல வேண்டும் என்ற நியாயமான கேள்வி உங்கள் உள்ளத்தில் எழுவதை என்னால் உணர முடிகிறது. ஆனால் பெருமக்களே, ஒன்றை நீங்கள் நன்றாக நினைவிலே கொள்ள வேண்டும். ஒரு நாடாளுகிற மன்னனுக்கு பல்வேறு வகையான பாதுகாவலை செய்ய வேண்டிய கடமை உண்டு. அத்தனை கடமைகளையும் திருவள்ளுவரைப் போல் திருமூலர் விரிவாக சொல்லவில்லை.
இவர் இங்கே சொல்லிக் காட்டுவது மிகச்சிறப்பாக ஒரு மன்னன் ஒரு சமூகத்தை மேலெடுத்து செல்லுவதற்கு 2 காவல்கள் தர வேண்டும் என்று சொல்லி, ஒன்று அறநெறியை காக்க வேண்டும், இரண்டாவதாக திருநெறியாகிய இறைநெறியை காக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அரசனினுடைய பல்வேறு வகைப்பட்டதாகிய பணிகளில் 2 மட்டும் எடுத்துச் சொல்லுவதற்காக இந்த பகுதி பயன்படுத்தப்படுகிறது. மிக அழகாக ஒரு பாட்டு அதிலே வருகிறது. கல்லா அரசனும் காலனும் நேர் ஒப்பர். கல்லா அரசனாக இருக்கிறவனாகிய அறிவு இல்லாதவன், நீதி நூல் கல்லாதவனாகிய அரசனும் காலன், நம்மிடமிருந்து நம்முடைய உயிரை பறித்து கொண்டு போகிறவனாக இருக்கிற யமனும் ஒரு வகையில் பார்த்தால் சமமானவர்கள்தான். நமக்கு பகீர் என்கிறது. நாடாளுகிற மன்னனை போய் திருமூலராகிய பெருந்தகை உலகத்தில் இருக்கிற உயிர்களினுடைய உடம்பையும் உயிரையும் பிரித்தெடுக்கிறவனாகிய கொடிய யமனோடு ஒப்பிடுகிறாரே, இது நியாயமா என்ற நியாயமான கேள்வி வருகிற போது அழகாகச் சொன்னார். கல்லா அரசனும் காலனும் நேர் ஒப்பர். இதில் யார் நல்லவர்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டதும், கல்லா அரசனின் காலன் மிக நல்லன். இந்த நீதி நூல் கல்லாதிருக்க அரசனை விட பல வகையில் மனித உயிரை உடம்பிலிருந்து பிரிக்கிறவனாகிய யமன் நல்லவன் என்று தூக்கி வாரி போடுகிறார் போல் ஒரு பதிலை சொன்னார். அது எப்படி பெருமானே? நாடாளுகிறவனாகிய மன்னன் எவ்வளவு பெரியவன், உயிர்களை பிரித்து கொண்டு போகிறவனாகிய இரக்கமற்ற யமன் இங்கே காவல் செய்கிறவனாக இருக்கிற மன்னனை போய் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொன்னால் இவனை விட அவன் மேலானவன் என்று சொல்கிறீர்களே, எப்படி என்று கேட்டால், கல்லா அரசன் அறம் தேரான், கல்லாத மன்னன் இருக்கிறானே அவன் தர்மத்தை ஒரு காலத்திலும் உணரமாட்டான். எனவே முறையான நீதிலூர் கல்வி இல்லாதவனாக இருக்கிறவனாகிய அரசன் மிகச்சிறப்பாக எது தருமம் எது தருமம் இல்லை என்பதை பற்றி பிரித்து அறிய மாட்டான். என்றால் அவன் ஆத்திரத்திற்கும் அவனுடைய விருப்பத்திற்கும் அவனுடைய அவசரத்திற்கும் தகுந்தாற்போல் எதை பற்றியும் தர்மத்தை அதற்குரிய சட்ட விதிகளின் அடிப்படையிலே நின்று ஆராய்கிற திறம் நீதி நூல் கல்லாதவனாகிய மன்னனிடம் இருப்பதில்லை. ஆனால் யமன் எப்படிப்பட்டவன்? கொல் என்பான். யார்? இந்த அரசன் நீதி நூல் கல்லாதவன். தன்னுடைய உணர்ச்சி வசப்பட்டு தன்னுடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்புக்காக இவனை கொலை செய் என்று கூட சில நேரங்களிலே சொல்லிவிடுவதுண்டு. ஆனால் ஒப்பற்றவனாக இருக்கிற யமன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா? நல்லாரை காலன் நணுககில்லானே என்றார். இவர்கள் நல்லவர் என்று தெரிந்தால் ஒரு காலத்திலும் அவர்களை கொலை தொழில் செய்வதிலே யமன் அவசரப்பட மாட்டான். அவனுக்கு எத்தனை நாள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, என்று அவன் மரணம் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, என்றைக்கோடு அவனுடைய வாழ்க்கை இந்த மண்ணுலகத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட வேண்டுமோ அன்றைக்குத்தான் ஒரு மனிதனை அல்லது ஒரு உயிரை அதன் உடம்பிலிருந்து யமன் எடுப்பான். ஆனால் அறநெறி தெரியாதவனாக இருக்கிற அரசன் இருக்கிறானே, அவன் சில நேரங்களில் அறநெறி கல்லாத காரணத்தால் உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஒரு கோவலனை தன்னுடைய மனைவியினுடைய காற்சிலம்பு அவன் கையில் இருக்கிறது என்பதை மட்டும் கேட்டுவிட்டு ஒரு பொற்கொல்லர் சொன்னார் என்பதற்காக அமைச்சர்களோடு கலந்து ஆராய்ந்து அவன் திருடனா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்காது கொன்று அச்சிலம்பு கொணர்க என்று கொல்லென்று கட்டளையிட்டான் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் என்பதை சிலப்பதிகாரம் அவலத்தோடு பதிவு செய்வதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். எனவே யாரை விட நல்லவர்கள் என்றால், காவல் தொழில் மேற்கொள்ளுகிற திறம் இந்த நாட்டில் மன்னனுக்கு உண்டு, அதில் மறுப்பில்லை. அவன் காவல் இல்லை என்று சொன்னால் பயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் காவலன் காவான் எனின் என்று திருவள்ளுவர் எச்சரிக்கை செய்கிறார். பசுக்கள் தருகிற பயன் கூட மன்னனினுடைய காவலை சார்ந்ததுதான். 6 தொழிலை செய்கிறவர்களாகிய ஒப்பற்ற அந்தணர்களுடைய அறுதொழில்கள் கூட செம்மையாக நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கும் மன்னனுடைய காவல்தான் இன்றியமையாதது. அவன் கல்வி அறிவுகளிலே தேர்ந்தவனாக, அறநெறி சார்ந்தவனாக, அமைச்சர்களை கலந்து ஆலோசித்து தீர்ப்பு உரைக்கிற பண்பாளனாக இருந்தால் அவன் உயர்ந்தவன்தான். அப்படி இல்லாமல்
வெற்று கோபத்திற்காக உணர்ச்சி வசப்பட்டு தன்னுடைய விருப்பு வெறுப்புகளாக ஒரு மனிதனை பார்த்து கொல்க என்று அவன் கட்டளையிடுமானால் அறநெறிகளுக்கு உட்பட்டு ஒரு மனிதன் உடம்பிலிருந்து உயிரை பிரிக்கிறவனாகிய யமன் ஒருபடி மேலே போய்விடுகிறான். அவசரப்பட்டு சொந்த விருப்பு வெறுப்புக்காக அறநெறி சார்வும் அறநெறி நெஞ்சமும் இல்லாது ஒரு மனிதனை அல்லது ஒரு உயிரை கொல் என்று கட்டளையிடுகிறவனாக இருக்கிற மாமன்னன் இருக்கிறானே, அவன் எப்படி பார்த்தாலும் யமனை விட கொடிமையானவன் என்பதை இந்த அருமையான திருமந்திரம் நமக்கு எடுத்துச் சொல்லுவதை பார்க்கிறோம். எப்படி அழகாக திருவள்ளுவ பெருந்தகையை போய் ஒருவன் ஒரு நேரத்திலே கேட்டானாம். அறிவு சார்ந்த பெரியவர்கள் சான்றோர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் வறுமை அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. படிப்பறிவே இல்லாத முட்டாள் இருக்கிறான், அவனிடம் செல்வம் கோடி கோடியாக குவிந்து கிடக்கிறது. ஒரு இடத்தில் செல்வம் குவிந்திருக்கிறது, ஒரு இடத்திலே வறுமை மண்டி கிடக்கிறது. இதில் எது நல்லது செய்யும், எது கெட்டது செய்யும்? எல்லாரும் செல்வம்தான் நல்லது செய்யும் என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் திருவள்ளுவ பெருந்தகை அறமுணர்ந்த அந்த சான்றோர் சொல்கிறார், இந்த பெரியவர்களாகிய சான்றோரிடம் இருப்பதாக இருக்கிற வறுமையை விட முட்டாளிடம் இருக்கிறதாகிய செல்வம்தான் மிக ஆபத்தானது என்று நல்லார்கண்பட்ட வறுமையின் இன்னாதே கல்லார்கண் பட்ட திரு என்று சொல்லுகிற அந்த திருக்குறளை உள்வாங்கி எதிரொலிப்பது போல கல்லா அரசனும் காலனும் நேர் ஒப்பர். ஒரு வகையில் ரெண்டு பேரும் சமமானவர்கள்தான். சரி, இதிலே யார் ஒருபடி உயர்ந்தவர் என்று நீங்கள் கேள்வி கேட்பீர்களானால், கல்லா அரசனின் காலன் மிக நல்லன். கல்லா அரசனை விட பல நேரங்களின் கண்ணே யமன் நல்லவன் என்று கேலியாக இந்த செய்தியை சொல்லுகிறார். எப்படி என்று நீங்கள் தடுத்து நிறுத்தி திருமூலரை வினா எழுப்பினால், கல்லா அரசன் அறம் ஓரான் கொல் என்பான். அவன் தர்மத்தை ஆராயாது சில நேரங்களிலே உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஒருவனை கொல்லப்படக்கூடாதவனை கொல் என்று சொல்லிவிடுவதுண்டு. ஆனால் யமன் எந்த காலத்திலேயும் தரும நெறியில்தான் நிற்பானே தவிர தனக்குரிய சட்ட விதிகளுக்கு மாறாக ஒருவன் உடம்பிலிருந்து உயிரை பிரித்தெடுக்க வேண்டிய நேரமல்லாத நேரத்தின் கண் யார் உயிரையும் பிரிக்காத தருமவான் என்று பாராட்டப்படுகிறவனாகிய யமன் அவசரப்பட்டு ஒரு உயிரை கொலை செய்ய கட்டளையிடுகிற மன்னனை விட எல்லா வகையிலும் மேலானவன் என்று சொல்வதன் மூலமாக அறநெறி ஓர்ந்து நடுநிலையோடு உயிர்களுக்கு பாதுகாவல் செய்வதுதான் அரசாட்சி முறையில் மன்னனுக்கு மிக மிக இன்றியமையாதது என்பதை அழகுற எடுத்துச் சொல்லுகிற அற்புதமான இந்த பாடலை புலர்காலை நேரத்தில் உங்கள் நெஞ்சத்தடத்திற்கு விருந்தாக்கி உங்களை வணங்கி வாழ்த்தி இன்றைய ஆன்மீக அருள் அமுதத்தை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறேன். வணக்கம்.